ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਆ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਸਰਕਟ ਉਠਾਣ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। मैं उन्होंने कोल जाके उन्होंने दुख प्रगट करा, उन्होंने पूछा भी जे तुहाडी सरकार उत्ते आ तुसीं साडे नाल उन्हां दी गलबात कराओ, उन्हां दे नाल गल करो। इत्थे सर्कट हाउस आण के मीटिंगां करके अखबारां 'च बयान दे के सानू कमले बना रहे हैं। असीं दूए दिन अखबारां पढ़दे आ, लोग साडे लड़दा पाउंदे आ, लोग कहंदे तुसीं धरनियां ते बैठे रहो, ओह प्रोग्राम करी जाणगे। मैं तां इह तुहाडे चैनल दे जरिए दसना चाहुंदा, सांपला जी जिद्दण तेरी टिकट कट्टी सी इत्थे ही मोदी ने, तू कह रहा सी गऊ हत्या कर दी, अज तू कह रहा किसान मोदी चंगा बात आ, किसान नूं मनना चाहिए कानून। असीं ये कानून किसी भी कीमत पर पंजाब में लागू नहीं होण देंगे। अज तो बाद असीं भी इस गल की कदम कर ली आ, चाहे मरांगे चाहे लड़ांगे, अपने पैरों से लड़ाई लड़ांगे। इन्हां लोकां दे नाल जो मर्जी सानूं करना पवे। अज साडे बच्चों का खराब हो रहा, साडी जिहड़ी जे वो चाहण वो जे अराजकता या जिस तरह मैं हर बारी मेरे घर का भी जो घरा होया सी ते मैं उन्होंने कहन गया सी कि भी दसो मैनू गल, और उन्होंने गल करन तो ही इनकार कर दिता। और साडा अज जिहड़ा असीं हाल बुक कीता सी कैंसल करता, और इस हाल दे अगे ही प्रेस कांफ्रेंस करांगे। और तुहाडे कोलों भी कैंसल क्यों कीती गई, की कारण है जी? मैं तो तुहाडे माध्यम दे नाल ये भी पूछना चाहांगा कि कैंसल क्यों करता। पर सवेरे ते सब कुछ हो गया कि बाहर कांग्रेसी बिठाने, बाहर कांग्रेस बिठाने या होर दूसरी पार्टियां के लोग बिठाने हैं, और जिन्हां दा वो सारे वो बैठे ने जिन्हां नूं अज राजनीतिक पक्षों उन्होंने लगता है कि उन्हों का हुण आधार खुसदा जाता है। सो इस करके उन्होंने साडे राह रोकने की कोशिश की है। और ये मैं दस दियां कि साडा किते भी, मैं बार बार कह रहा किसान वीराना साडा कोई क्लेश, पर जे साडे ते अत्याचार हो रहा, साडे बंदियां नूं मारिया जांदा, और ईवन दैन जे एससी है तो साबका फौजी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ अत्याचार ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैं भी तो यही पूछता क्यों किया है? ये सिर्फ सरकार कांग्रेस की सरकार जी कैप्टन सरकार जी दलितों के उत्ते अत्याचार कर रही है, और इसका सबूत जोड़ा है अज तुसीं अपनी अखां नाल देख रहे हो। और ये किसानों के पिछे वो फेल हो चुका। MSP की जी गल करते अज उन्होंने किए आ वो सारे जे उन्हें 2017 किया सी, पहला वो अपना विधान सभा के अपना तो कैंसल करे जी, और वो कर ही नहीं सकता, इन्नी जुर्त का मालिक नहीं। और करके किसानों के अपने आप को सच्चा होने की कोशिश कर रहा, जो उन्होंने अज किया भी है वो किसानों सच्चा होने की गल कर रहा। और अज जी उस जी अपने आप को पिछे बैकफुट से जाता देख के वो उन्होंने प्रोत्साहित करे कि मैं तुहाडे नाल, जे उन्होंने नाल आ तो फिर दलितों के नाल दुश्मनी क्यों आ? ये तुहाडे राही सवाल पूछना है, दलितों का रास्ता क्यों रोकया जाता? असीं दसो कित्थे अराजकता हुई? असीं कोई सड़क जाम की, किसी ने गुंडागर्दी की, किसी ने कोई हथों पाई करते हैं? साडा रास्ता रोकण का काम कैप्टन सरकार कर रही है, और ये जुल्म की गल है। और असीं अजे दस्सण लई आए सी कि असीं 22 तरीक नूं ऐसे जलंधर की धरती तो ही एक बड़ी रैली कढ़ांगे। सानू ये भी पता है कि साडा रास्ता रोकने की कोशिश भी करनगे, सानू ये भी पता है कि साडियां जिहड़े ताड़ो पीड़ित करने की कोशिश है। पर मैं ये भी दस दियां कि भावें मैनू कल्ले नूं ही जाना पवे, वैसे मैनू इन्ना पता कि मेरी पार्टी के सारे लोग ये बिना परवाह किए हुए, साडे प्रधान जी बग्गा जी और बाली जी जिन्ने भी ऐसी समाज के लोग हैं, ये इन्हां चीज़ों की परवाह करते हुए खड़े आ। ते एदा मतलब है कि असीं डरन वाले नहीं, पर वो हो सकता कि ताड़ो पीड़ित साड़ी इस यात्रा नूं करन। मैं भी कह दियांगा
ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਬਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਦੱਬਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜੋ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਸਾਡੀ 3 ਵਜੇ ਔਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਫਲੋਰ ਤੋਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਭੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕੂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖ ਸਕਦਾ? ਅਰੇ ਬਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇਂ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਰੋਚ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ